चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो आप गुर किरपा द्वारा सारे रल मिल के करते हाँ। जिमें आपने कल साहिब का जो फरमान है व वचन है, जिसकी विचार की कि करमी आवें कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक इवें जानिए सब आपे सचियार। सो जिन्हों असली अमृत वेले की प्राप्ति नहीं होंदी, जो सिर्फ कर्म नूं मनते है, तो पातशाह कहते उन्होंने फिर वार वार शरीर मिलते रहते ने। जिन्होंने अमृत वेले की प्राप्ति हो जाती है, वो जन्म मरण तो रहत हो जाता है। सो असली अमृत वेला हे मेरे मना तू प्राप्त करना, वो है हुक्म नूं प्राप्त करना, हुक्म विच रहना। अमृत है हुक्म। जिवें पातशाह कहते नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। हुक्म इको ही है, हुक्म तो कई तरह का नहीं है। सो इसे करके अमृत भी इको ही है। सो जिहड़ी जीव कर्म ते खड़े है, अपनी सोच ते खड़े है भी असी भी कुछ कर सकते हैं, पातशाह कहते जे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। सो हे मेरे मना, इन्हां वचनों के नाल नाल अपने अंदर भी ख्याल रख, झात मारदा रह किते तू इस श्रेणी विच तां नहीं। जे इस श्रेणी विच है तो फिर इस विचों बाहर निकलण दी इच्छा पैदा कर, कोशिश कर कि जिहड़े कर्मी आवे कपड़ा, जिहड़े कर्म नूं मनदे उन्हां नूं कपड़ा मिलदा, जिहड़े कर्म नूं नहीं मनदे, ਉਹਦੇ हुक्म नूं मनदे, उन्हां लई की है नदरी मोख द्वार। वो नदर नूं मनदे तो फिर वो मोख द्वार तक जांदे। जिहड़ा जीव हे मेरे मना, जे तू गुरबाणी तो सोझी प्राप्त करके चली चले तो मोख द्वार तक जावेगा। पर जे तू कर्म नूं मनदा तो फिर तू शरीर विच रहेगा। ये हुण तेरे ते है कि तू किधर नूं चलना है। सो पातशाह कहते अंग 495 के उपर भी किरिया चार खरै खट कर्मा इतर आते संसारी। कहते किरिया चार करे खट कर्मा, कि जिहदा आचरण किरिया ही बन गई, वो इस संसार च ही सारा कुछ मनी जाता है। वो की करदा, करह खट कर्मा, वो 6 कर्म करदा। सनातन मत दे विच कर्म ने उन्होंने दे अपने बनाए हुए, जो 6 शास्त्र ने उन्होंने लिखे हुए, उन्होंने द्वारा वो दसदे भी आह कर्म करन नाल आए हो जाता है। जे तो तुआ पाप हो गया तो तुसी आ कर लो, तो तुसी वो पुण्य बना लोगे। वो पाप पुण्य नूं बैलेंस करना चाहते हैं, पर एक गुरमत है जिहड़ी पाप नूं जमां ही खत्म करना चाहती है, पुण्य रखना चाहती है। मैं पिछे भी कई विचार च गल आख चुकिया कि दरगाह के अंदर जिहड़ा पाप है, वो है दरगाह दे वालियां दी गल ना मननी। दरगाह दे विच पुण्य वो है जिहड़ी दरगाह वालियां दी गल मननी। इतर आते संसारी, पातशाह कहते इहदे नाल तां संसारी लोग रत्ते पे आ। जिहड़ी जोत, जिहड़ी सुरत माया नाल जुड़ी हुई है, वो इत्थे पाप पुण्य भी मनदी है, दान भी मनदी है, कर्म भी मनदी है, लैण देण भी मनदी है, दुख सुख भी मनदी है। वो सारा कुछ संसार च शरीर करके मनदी है। भाव के आत्मा नूं जे शरीर करके सुख मिलता उन्होंने सुख मनी जाती है, जे शरीर करके दुख मिलता तो आत्मा कहती मैं तो बहुत दुखी हाँ। जे शरीर करके पुण्य किया तो कहती मैं पुण्य किया, जे शरीर करके कोई पाप हो गया कहती मैं पाप किया। वो सारी किरिया उसदी शरीर ते खड़ी है। पर इस तो अगे मार्ग है परमार्थ का, गुरमत का। कबीर साहब भी कहते हैं राम रतन तौ पाई है, पहले तजै शरीर।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੰਗ 635 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ, ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾ, ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨਾ। ਸੋ ਆਤਮ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਨਾ 904 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹਾਵ ਹੈ ਧੋਵ ਹੈ ਪੂਜੈ ਸੈਲਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਰਾਤੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਥਿਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਲੋਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁੱਖ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਮਾਇਆ ਚ ਭਾਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਗੰਧਤ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਧਰਮੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਰਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਨ ਹਰ ਰਾਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੀਏ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਆਪੇ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣਾ ਬਸ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਗਿਆਨ ਲੈਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਵਰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪੁਰਜਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿੱਟ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ 'ਚੋਂ ਸਵੈ ਭੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਪੁਰਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵ ਹੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਏ ਜਾਣੇ। ਆਤਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ। ਹੈ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪਰ ਕੱਚੇ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧ ਮਿਲਾਈ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ, ਉਹ ਨੁਕਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਉ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਤਮ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤਮ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ।
जिन्ना चिर तू अपनी प्रात्मा नाल नहीं ना जुड़दा उन्ना चिर नहीं। तू जोड़दा किते होर पासे, उत्थे जुड़ के कुछ नहीं बनना। सो नानक इवें कहंदे इस तरीके नाल कहंदे असीं जान लिया। पातशाह तो कोलों सोझी मिली, भगत साहिबानां दी गुरबाणी विचारी, साडे कोल भी अज गुरबाणी है। असीं भी इस गुरबाणी तो सोझी प्राप्त करनी है, विचार करनी है, फिर उन्होंने अपने ते लागू करना है, मनना भी है। जे सुनी है गल तो मननी भी है, मन के ही उहदे अंदरों कुछ प्राप्ति होनी है। जे मन्ने ही नहीं, कला सुन लिया, फिर नहीं गल बननी। जे सुन के मन भी लिया भी चलो ठीक है भी सच बोलना चाहिए, पर बोलिया ना, सच सुन लिया तो सच नूं सुन के मन भी लिया, फिर उहदे ते अमल भी करना है। सो पातशाह कहते जिन्ने भी संसारी कर्म सी असीं तां नहीं कीते, ना असीं मन्ने, असीं तां मन्निया हुक्म च रहना, उहदी रजा विच रहना, यही ज्ञान प्राप्त कीता। नानक इवें जाणीए, कहते असीं ये जान ली गल कि सब आपे सचियार। कहते जिन्नियां ने भी ये गल मन्नी है सब आपे, वो अपने आप ही सचियार हो गए, वो अपने आप ही सारा कुछ बने, आकार तो निराकार बने, निराकार बन के ही सचखंड में पहुंचे। तो जिन्ना चिर आकार च रही जोत उन्ना चिर संसार च है, जो आकार तो रहत हो जाती है निराकार बन जाती। ओअंकार, जिन्ना चिर ओअंकार है उन्ना चिर संसार च है, जो एक अंकार है उदों निराकार है, वह सचखंड च है। एक अंकार, इको ही आकार है, दूजा नहीं है। जिन्ना चिर दूजा गिणदा उन्ना चिर ओकार है। एक अंकार ने आप ही बन जाना जो आकार ही कोई नहीं। इसे करके कबीर साहब जी ने वचन लिखा, ओअंकार आद मैं जाना, कि मैं अपने आप को जान लिया। ओअंकार दसी गई कि मैं जान, मैं तो ओअंकार है। जो जान लिया लिखा रमेटे ताह ना, वो कहता जिहड़ा कुछ तुसीं लिखिया होया ओअंकार बारे मैं नहीं मानता, ये तो मिट जाता। ओअंकार जोत स्वरूप है, लिखिया माया हुई है, लिखी हुई चीज़ बदल जाती है, मटी भी जाती है, पर जिन्हें जान ली गल वो नहीं मटी होंदी। जिहड़ी गल साडी सुरत च वस गई वो नहीं छेती बाहर निकलती, चाहे माया का ज्ञान है चाहे निराकार का ज्ञान है। सो संसारी जिन्ने भी कर्म कांड सी पातशाह ने नहीं कीते, ना उन्होंने किसी को करने की आग्ञा दी। संसार में अज भी बथेरे कर्म कांड चलते, वो कर्म धर्म बन गए। ताही पातशाह कर्म धर्म पाखंड जो दीस है, असी पाखंड है, दो हिस्सिਆਂ का मेल नहीं हो रहा, खंड होए हुए ने। जिहड़ी चीज़ साडे अंदर दो हिस्से करती है वह कर्म धर्म है, क्योंकि साडी असी जो भी हे मेरे माना जो तू करदा है वो कर्म अगे रखदा, धर्म पिछे रखदा। वो अपनी सोच नूं धर्म की सोच बना के लोगों ते लागू करनी चाहुंदा है, इस तरह नहीं होनी। पाखंड है तो दो हिस्सों च है, भाव कि जिहड़ी गल तू धर्म की कहना लोगों नूं, वो आप तां करदा नहीं। लोगों नूं कहना भी सच बोलो पर तू नहीं बोलदा, लोगों नूं कहना माया दी इच्छा ना करो आप तां करदा, लोगों नूं कहना क्रोध ना करो आप करदा, लोगों नूं कहना लोभ ना करो आप करदा। ये पाखंड है, दिस है, दिसदा तेरे सामने, सचखंड वाले नूं दींदा नहीं। तीन जम जगाती लुट है, कहते बस तेनों तेरे इस भरम नहीं लैके बह जाना। जम होंदा भरम, जगाती होंदा टैक्स, जगात लगनी वसूलना, तेरा हनेरे च सारा जीवन निकल जाना। निर्वाण की रतन गावो करते का, निमक सिमरत जत छूट है। निर्वाण वो वाहिगुरू की बाणी, निर्वाण की रतन वो है सब तो श्रेष्ठ रतन, वो है गुरु। करते का वो सारे सचखंड की इच्छा है। निर्वाण की रतन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूट है। बस निमक लगना है, सिमरत जद तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ गया।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਤ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਫੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਨੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਣ ਤਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਅਜੋਂ ਕਿਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਕੋੜ ਦੀ ਕੰਧ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨੇ ਆਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹ ਸਵਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ 50 ਵਾਲਾ 100 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 100 ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ, ਇਹ ਵੀ ਪਖੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। 7ਵੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, 8ਵੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੇ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ।
वो खसम वो है, वो पातशाह है। नानक का पातशाह दिसै जहारा, वो तो अज भी हैगा। नानक का देखो उन्होंने आप लिखिया सारा कुछ, पर साडी जिहड़ी भाषा है सानू उहदा सुग्यान होना चाहिए। जे सातों गुरु नानक साहब नाल पातशाह शब्द निकल भी जाता मूहों, पर सानू ज्ञान होना चाहिए, फिर वो साडी माफ़ी भी बन जाती है। यही गल गुरबाणी जी दर्ज है। जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाणे, कि जे भाणे में जिहड़ा चलदा, जे कुछ संसारी शब्द कहा भी जाता ਉਹਦੀ माफ़ी भी है, पर फिर भी शब्द बदलते जाते हैं। पहला पातशाह कहे सीगे, फिर लोग अपने आप को पातशाह कहण लग गए इत्थे, फिर गुरबाणी शब्द बदल गया, सच्चा पातशाह होण लग गया। पहला सिख कहाउंदे सी, फिर गुरमुख शब्द आ गया, फिर गुरसिख आ गया, फिर कई झूठे भी गुरसिख कहण लग गए, फिर 10वें पातशाह ने उन्होंने खालसा कहता। इस तरह शब्द चेंज होंदे रहिंदे हैं, पर शब्दों का मूल धातु है जिहड़ी उहदा हे मेरे मना तैनूं सुग्यान होना चाहिए कि असल में पातशाह कहना की चाहुंदे है। सो उस तो अगे है जिहड़ी वो किरपा परमेश्वर करदा है, वो बुझारत है, वो सारी गुरबाणी दे अंदर बुझारत ही है। हे मेरे मना पहला सचियार हो गुरबाणी दे नाल, गुरबाणी तो बिना तू सचियार नहीं हो सकता। बाकी उहदी रजा है, ये उहदी मालक की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है। तेरा काम है सुचियार होना, तेरा काम है नहा धो के तैयार होके बह जाना। ये मर्जी मालक दी है कि तेनू अंदर बुलावे ना बुलावे, ये उहदी अपनी मर्जी है। पर वो बहुत बेअंत है, शुक्र करदा है, चाहुंदा है कि कोई तैयार तो होवे, वो अंदर बुलाउण नूं तैयार बैठा है। वो तो कहंदा आओ रे रे दरगह कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ दी। वो कहते आओ तो सही, पर तैयार तो होवो ना, शुद्ध तो होवो ना। मैले नूं नहीं मैं अंदर बन दिंदा, खरे खजाने पाई है, खोटे सटिए बाहर बाहर। सो ये मेरे मना पहला गुरबाणी तो ज्ञान लै, सोझी लै। जो गुरबाणी चो तेनों सुग्यान मिलदा है, फिर उस ध्यान रख, फिर प्राप्ति देखी किन्नी छेती होवेगी। सो अंग 35 उपर भी पातशाह कहते हैं, नानक दर सच्चै सचियार है, हों तिन बलिहारे जाओ। नानक जी कहते दर सच्चै सचियार है, कहते उस सच्चे दे दर दे उपर जिन्नियां भी जोतियां बैठियां ने वो सारियां ही सचियार ने। उन्हां चों किसे नूं वो अंदर बुला भी लैंदा, किसे नूं फिर इत्थे भेज दिंदा भी जाओ तुसीं मेरा काम करिओ। हाँ तिन बलिहारे जाओ, पातशाह कहते असीं तो उन्हां तो कुरबान जाते हैं। जिहड़े उत्थे बैठे उन्हां तो भी कुरबान जाते हैं, जिहड़े उहदे विच समा गए उन्हां तो भी कुरबान जाते हैं। अंग 66 उपर पातशाह कहते सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सचियार। इसदा मतलब भगती झूठी भी हैगी, क्योंकि तां ही सच्ची भगती लिखिया ना। बाणी झूठी भी हैगी तां ही सच्ची बाणी लिखिया। कुछ है ये मेरे मना समझना पऊगा। सच्ची भगती जिहदे अंदर सच्ची भै है, जिहड़ा परमेश्वर की भै चलदा, जिहड़ा परमेश्वर की राह विच रजा विच चलदा, वो भै मुक्त होकर गति हुंदी है। वो है निरभौ। निरभौ होना भगती है। सच रते ओही उहदे विच रच सकदा है। दर सच्चा सचियार, वो दर दे उपर रहिंदा है, सच्चा है। पता नहीं किन्ने को उत्थे बैठे ने जिन्ने, वो सारे ही सचियार हैं।